شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas semua kenikmatan, limpahan rahmat serta hidayahnya. Juga kepada para perantara agama dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in alim ulama, hingga pada akhirnya kita semua bisa menjumpai hidayah, yaitu agama Islam yang berdasarkan Quran dan hadis, yang selama ini betul-betul kita bisa merasakan nikmat Allah. Hidayah ini luar biasa sekali. Semua atas perjuangan para perantara agama kita syukuri. Jazahumullahu khairah kepada para peserta asrama Al-Quran Ramadan. Semuanya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barakah. Oke, kita lanjutkan materi kita. Surat Yunus ayat 54. Jangan lupa ditata hatinya untuk selalu dan selalu tetap karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah, betul-betul mukhlishina lahuddin. Oke, kita mulai pengajiannya. Bacaan Yunus ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarru an-nadamata lamma ra'aw al-'adhaba wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا تأويل الكتاب. اللهم آتنا حكمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم.
اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna likulli nafsin, dan seandainya bagi tiap-tiap diri zalamat yang telah berbuat aniaya, siapa kullu nafsin, siapa tiap-tiap diri, apa ma apa-apa fil ardi di bumi laftadat niscaya menebus sapa kullu nafsin, laftadat niscaya menebus siapa tiap-tiap diri, bihi dengan ma fil ardi. Bihi dengan ma maksudnya ma fil ardi, kekayaan yang dia miliki di bumi. Seandainya besok hari kiamat pada hari hisapan amal, seandainya besok pada hari kiamat, yaitu pada hari hisapan amal, setiap diri, setiap orang yang telah berbuat aniaya itu mempunyai kekayaan, mempunyai harta senilai sepenuh bumi. Mempunyai kekayaan, mempunyai harta sepenuh bumi. Jadi sangat kaya intinya. Jadi kekayaannya sampai mafil ar, semua seadanya yang ada di bumi itu menjadi miliknya. Maka pasti tiap-tiap diri akan menebus dosanya dengan menggunakan kekayaan yang dia miliki. Pasti tiap-tiap diri itu akan menebus dosanya dengan kekayaan yang dia miliki itu, yaitu kekayaan yang senilai sak dunia ini, sak bumi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat zalim, zalim di sini maksudnya kafir, tidak mau mengimani Allah. Ya. Jadi orang yang kafir, orang yang zalim, itu besok pasti akan disiksa oleh Allah. Dimasukkan ke dalam neraka Allah. Dan saking beratnya siksaan Allah, umpama mereka bisa menebus
siksa itu dengan kekayaan, pasti ya kan, mereka berani menebus siksa itu dengan kekayaan mereka. Walaupun harus ditebus dengan kekayaan yang banyak yang dia miliki. Jadi umpama dia punya kekayaan sak bumi ini, mereka pasti mau menebus dosa itu dengan kekayaan yang dia miliki. Sak bumi ini. Pasti seperti itu. Tapi kenyataannya manusia dibangkitkan di hari kiamat besok itu dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jangankan kekayaan, pakaian pun tidak, ya kan? Bahkan manusia itu besok kembali dalam keadaan kuncup. Ya kan? Jadi kemaluannya yang laki-laki itu kan sudah disunat. Besok itu kuncup lagi, kembali utuh lagi. Jadi enggak punya pakaian, bahkan sandal pun enggak ada. Besok semua dibangkitkan dari kubur itu enggak ada, terus bangkit tahu-tahu di luar kuburan ada sandalnya kardinal, enggak ada, ya kan. Kemudian ada sandalnya ya kan bata, itu enggak ada besok itu, ya kan. Lah ini. Jadi bangun ya udah langsung menuju arah trompet, ya kan. Menuju arah trompetnya Israfil itu. Begitu trompet kebangkitan itu sudah ditiup, ya udah semua bangkit menuju kebangkitan itu, ke arah trompet itu. Lah disitulah kemudian semua manusia akan dihisab. Lah di dunianya yang iman ya beruntunglah bagi mereka yang mau iman, menetapi agama Allah benar-benar murni berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, nah mereka beruntung. Nah itu. Nah, yang tidak beruntung, yang tidak mau mengimani Allah, nah ini, yang tidak mau menetapi agama Islam, nah ini berat, ya kan? Karena pasti itu nanti oleh Allah akan dihisab. Nah tentunya hisaban itu sangat berat bagi orang-orang kafir. Ya. Makanya di sini disampaikan umpama orang-orang yang telah berbuat aniaya, yaitu orang kafir, itu punya kekayaan, ya kan? Sak besarnya bumi, kekayaan ini, sak bumi ini menjadi milik dia. Pasti dia akan menebus dosa-dosa itu dengan kekayaannya. Tapi itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Ya ini. Wa asarru, dan menyamarkan mereka an-nadamata pada penyesalan. Lamma ra'au, ketika melihat mereka orang-orang kafir, al-adzaba, pada siksaan. Dan mereka orang-orang yang berbuat aniaya, yaitu orang-orang kafir, menyamarkan penyesalannya. Maksudnya mereka tidak menampakkan penyesalannya ketika mereka melihat siksa. Jadi di saat mereka melihat siksa, sebenarnya mereka itu sangat menyesal. Tapi mereka tidak menampakkan penyesalan itu. Karena malu, ya. Jadi mereka itu malu. Ya. Jadi ketika mereka melihat siksa, ya kan, mereka tidak menampakkan penyesalannya. Ya, maksudnya mereka itu menyesal sekali. Jadi ketika mereka melihat siksa itu mereka sangat-sangat menyesal. Nah, ya kan. Kenapa dulu itu nggak mau menetapi agama Allah, tidak beramal sebanyak-banyaknya, ya kan? Kenapa saya dulu kok diajak untuk menetapi agama Islam kok menolak? Kenapa saya ini? Nah, itulah penyesalan mereka ketika mereka melihat siksa. Wa qudhiya, dan dihukumi, bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Dan mereka semua
dihukumi dengan seadil-adilnya oleh Allah. Mereka dihukumi dengan adil, yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi Allah memasukkan mereka ke dalam neraka itu adalah hukum yang adil. Kenapa? Karena di dunianya mereka tidak mau beriman. Wahum dan mereka iku la yuzlamun, tidak dianiaya mereka. Dan dengan begitu mereka tidak dianiaya. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka itu bukan berarti mereka dianiaya. Tapi itu adalah hukum yang adil, ya kan? Hukum yang adil, balasan yang adil, ya kan? Jadi kalau mereka iman, kemudian tahu-tahu di akhiratnya dimasukkan neraka, disiksa, nah itu namanya nggak adil, ya kan? Itu namanya nggak adil, itu namanya dianiaya mereka. Nah, tapi kalau mereka di dunianya nggak mau iman, di dunianya kafir, kemudian di akhiratnya dimasukkan ke dalam neraka, itu sudah adil, ya kan? Sudah adil. Kenapa dikatakan sudah adil? Karena sejak awal sudah diberitahu, yaitu dengan datangnya para rasul, ya kan? Rasulullah datang, ya kan, membawa wahyu, menyampaikan inilah agama Allah, ayo tetapi agama Allah. Inilah agama yang sudah ditetapi oleh rasul-rasul dulu. Itu Nabi Muhammad sudah datang dulu sejak gitu, waktu itu, ya kan. Yang kemudian diteruskan oleh para khalifah, diteruskan para umara, para ulama-ulama sampai saat ini, bahkan di Indonesia ini, ya kan, semua mayoritas rata-rata beragama Islam. Nah ini sudah kedatangan peraturan. Jadi sudah diberitahu dulu. Nah, kok sudah diberitahu ternyata tetap tidak mau menetapi agama Islam, nah itulah berarti mereka zalim, berarti mereka berbuat aniaya. Maka ketika di akhirat kok dimasukkan ke dalam neraka, itu sudah adil. Nah ini. Jadi Allah sudah membuat ketentuan, ya kan, bahwa yang iman akan dimasukkan ke dalam surga, yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kita tetapi agama Allah ini ya sampai husnul khotimah, sampai ajal mati kita masing-masing. Ala ingatlah, innalillah, sesungguhnya bagi Allah ma apa-apa fis samawati, di beberapa langit, langit yang 7, wal ardi, dan di bumi. Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu semua milik Allah. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi itu milik Allah. Sehingga tidak akan satu pun yang kelewatan bagi Allah. Ya. Sehingga tidak satu pun yang kelewatan bagi Allah. Jadi semua akan tampak. Orang yang beramal baik akan tampak, orang yang beramal jelek juga akan tampak hasilnya. Ya. Karena langit bumi ini milik Allah. Ya, milik Allah. Sehingga semua kelihatan bagi Allah. Nah ini, mana yang kafir tampak, mana yang iman tampak, semua tampak bagi Allah. Ya. Maka tidak akan meleset. Ya, hukuman Allah itu nggak akan meleset. Ya, jadi sehingga tidak akan terjadi zalim, ya kan? Tidak akan terjadi penganiayaan. Semua pas, ya, semua pas. Ala ingatlah,
Ala ingatlah, inna wa'dallah, sesungguhnya janji Allah, sesungguhnya janji Allah, iku hakun, hak, pasti. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka, iku la ya'lamun, tidak tahu mereka atau tidak mengetahui mereka. Ingatlah bahwa janji Allah itu hak, janji Allah itu pasti. Janji Allah bagi orang iman dimasukkan surga, bagi orang kafir akan dimasukkan neraka, itu pasti. Dan tidak akan terjadi kekeliruan di dalam Allah menghukumi. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu bahwa janji Allah itu hak, janji Allah itu pasti. Nah, ini merupakan nasihat bagi kita semua, ya kan? Kita semua dinasihati melalui ayat-ayat Allah ini, ya, bahwa di dalam kita beribadah harus benar-benar karena Allah, ya kan? Jangan sampai tidak karena Allah. Di dalam kita beribadah harus benar-benar bisa khusyuk, tawadhu, ya kan? Di dalam sholat kita harus tumakninah, ya kan? Dan kita tetapi sampai mati kita masing-masing, ya kan? Karena kita dinasihati, janji Allah itu hak, pasti, ya kan? Jadi besok akan kita buktikan. Besok akan kita buktikan, besok kita akan saksikan sendiri. Ya. Kita nggak boleh di dalam beribadah ini ragu-ragu, iya apa enggak, itu nggak boleh. Harus yakin. Nah, ini kita dinasihati supaya menjadi orang yakin yang benar-benar bisa fanatik di dalam menetapi agama Allah. Huwa Allah iku yuhyi, menghidupi siapa Allah atau menghidupkan siapa Allah. Wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Wa ilaihi, dan kepada Allah. Wa ilaihi, dan kepada Allah. Turja'una, akan dikembalikan kalian. Turja'una, akan dikembalikan kalian. Allah adalah zat yang menghidupkan dan zat yang mematikan. Semua yang hidup itu Allah yang menghidupkan. Semua yang mati itu Allah yang mematikan, ya kan? Ada bayi lahir dari ibunya, itu Allah yang menghidupkan. Keluar dari perut ibu, kemudian bisa menangis, ada nyawanya, ya kan? Itu Allah yang menghidupkan. Ada kabar duka orang mati, itu Allah yang mematikan. Dan yang lain-lain, ya. Tumbuh-tumbuhan, ya kan, gersang, ya kan, kemudian mati, yang kemarin hijau sudah tinggal menunggu panennya, ternyata kena hama, kena banjir, mati, itu Allah yang mematikan. Orang bercocok tanam, ya kan, dari bibit, ya, nanam pohon
kurma umpama dari biji, ya kan, ditanam dari biji, kemudian tumbuh, keluar daun kecil, daun besar, terus tumbuh besar, bisa berbuah. Itu Allah yang menghidupi, Allah yang menghidupkan. Jadi semua makhluk yang hidup ini, yang membuat hidup adalah Allah. Semua makhluk yang mati, itu Allah yang mematikan. Wa ilaihi turja'un. Dan akhirnya besok kalian akan dikembalikan semua kepada Allah. Yang tadinya nggak ada menjadi ada, yang sudah ada menjadi mati, dan besok akan dibangkitkan semua kepada Allah, ya kan? Yaitu hari kebangkitan. Besok pada hari kebangkitan, besok akan kembali semua kepada Allah. Ya. Nah, itulah, ya kan, hari yang namanya kiamah. Ya, kiamah itu kebangkitan maknanya. Jadi hari kiamat itu hari kebangkitan, yang disitulah nanti akan ada hisapan. Setelah ada hisapan, ada pembalasan. Setelah dihitung amalannya, dihisap amalannya, kok ternyata ini orangnya baik, orangnya iman, ya sudah, ya kan, digolongkan orang-orang yang mempunyai arah kanan, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, yang berat dan naudzubillah min dzalik, ketika dihisab ternyata mereka adalah orang kafir, ya kan? Orang kafir. Baik itu ya dari golongan orang musyrik maupun orang munafik. Itu sama. Munafik itu ya kafir, musyrik itu juga kafir, ya kan? Nah ini. Nah itu besok oleh Allah akan diarahkan ke golongannya orang-orang yang sebelah kiri, yaitu para ahli neraka, ya kan, dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita berusaha untuk tetap, ya, di dalam agama Allah, agama Islam, ya kan, dalam hidayah Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kum pada kalian, apa mau'izatun, peringatan atau nasihat, yaitu berupa Al-Quran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifa'un, dan obat. Lima, bagi apa-apa. Fis suduri, di dalam hati. Obatnya hati. Di Al-Quran itu adalah mau'izah dari Allah, nasihat dari Allah, peringatan dari Allah, dan obat hati, ya, obatnya hati. Orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Orang yang tadinya ragu-ragu menjadi mantap, menjadi yakin. Nah, itulah obatnya hati, Al-Quran. Orang yang tadinya hidup nggak tenang menjadi tenang dengan Al-Quran. Wahudan, dan menjadi petunjuk. Warahmatun, dan menjadi rahmat. Lil mu'minin, bagi orang-orang iman. Wahai para manusia, kalian telah kedatangan nasihat, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhan kalian. Kalian telah kedatangan mau'izah, telah kedatangan nasihat dari Allah
Tuhan kalian. Dan juga obatnya hati. Dan juga obatnya hati. Dan Al-Quran itu juga merupakan obatnya hati. Selain itu, Al-Quran juga merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang iman. Al-Quran juga merupakan hidayah, juga merupakan petunjuk. Makanya kalau orang ya kan pengen menetapi kebenaran ya supaya ngaji Al-Quran. Kalau orang pengen agamanya sesuai dengan aturan Allah ya harus ngaji Al-Quran. Ngaji mulai surat pertama, ya, surat Al-Baqarah, bahkan dari sebelumnya surat Al-Fatihah, ya kan sampai An-Nas, ya kan. Dikaji semua, ya kan. Dikaji, ya kan. Nah, ngaji itu harus sampai faham, ya kan. Jangan hanya sekedar yang penting ada tulisannya, ada maknanya, nggak boleh, ya kan. Jadi orang ngaji itu harus sampai faham, sampai betul-betul mengetahui apa maksud daripada ayat ini. Nah ini, kalau memang itu perintah, kita faham bahwa ini perintah dan kita bisa mengerjakan, mau mengerjakan, ini berarti sudah faham. Terus kemudian kalau ini larangan, ya kan, ini larangan, kita benar-benar faham bahwa ini larangan Allah. Dan kita juga mau menghindari atau menjauhi larangan itu. Nah itu namanya faham. Nah ini, jangan sampai kita ngaji, tulisannya penuh, keterangannya penuh, tapi amalannya tidak ada. Lah ini nggak boleh ya kan. Yang larangan tetap diterjang. Yang perintah nggak dikerjakan. Nah ini hanya yang cocok-cocok saja ya dengan hatinya, nggak boleh ya kan. Betul-betul harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu namanya orang yang ngaji sampai faham. Nah, kalau kita ngajinya sampai faham, nah itulah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Karena memang Al-Quran itu adalah nasihat isinya, nasihat dari Allah, ya kan? Baik itu berisi perintah maupun larangan, juga menjadi obat, ya, menjadi obatnya hati. Ya, hati yang tidak tenang menjadi tenang. Orang yang tidak bisa bahagia, kalau ngaji Quran itu jadi bahagia, damai, ya kan? Pikirannya damai, ya kan? Hatinya tenang. Ya. Nah ini, bahkan kadang-kadang sampai ya orang ya, nggak punya uang pun, ya kan? Dengan ngaji itu loh, jadi bahagia, jadi tenang. Nah itulah Al-Quran, ya kan? Obatnya hati. Nah selain itu juga menjadi petunjuk. Ya kan, kalau kita ikuti betul ya itu akan menjadi petunjuk kita menuju surga. Jadi Al-Quran ini petunjuk menuju ke dalam surga. Ya, kalau kita ikuti ya sampai ke surga betul dan merupakan rahmat, merupakan ya rahmat bagi orang-orang iman. Qul katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi dengan keutamaan Allah, bifadlillahi dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika maka dengan demikian itu keutamaan dan rahmat Allah, yaitu agama Islam maksudnya, fal yafrahu maka hendaklah senang mereka, maka hendaklah bergembira mereka. Jadi fadl dan rahmat Allah itu adalah agama Allah, agama Islam. Katakan Muhammad kepada orang-orang iman, katakan Muhammad kepada umatmu bahwa
dengan fadl dan rahmat Allah, yaitu agama Islam, hendaklah mereka bergembira, hendaklah mereka merasa senang, merasa bangga. Ya. Jadi hendaklah mereka merasa bangga dengan nikmat Allah, yaitu berupa hidayah, yaitu agama Islam. Huwa dia dzalik, huwa dia dzalik atau fadl dan rahmat Allah, yaitu agama Islam, iku khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Mimma daripada apa-apa, maksudnya kekayaan dunia, ya jama'una yang sama mengumpulkan mereka. Ya jama'una yang sama mengumpulkan mereka. Ketahuilah bahwa hidayah Allah, yaitu agama Islam, itu jauh lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan, daripada harta yang mereka kumpulkan. Nah ini. Jadi enggak ada bandingannya. Kekayaan yang kita miliki ini dibandingkan dengan agama Allah ini enggak ada bandingannya. Ya. Jadi fadl dan rahmat Allah, yaitu agama Islam, itu lebih baik, lebih pol, lebih hebat daripada dunia, daripada kekayaan yang kita kumpulkan. Ya kan? Karena umumnya kita ini ya senang mengumpulkan dunia, ya kan? Senang mengumpulkan dunia. Ya. Bahkan dari pagi sudah kerja, cari ma'isyah, cari uang, ya kan? Cari rezeki, ya. Sehari yang jualan jualan itu pedagang kaki lima itu, ya kan, kadang-kadang sehari dapat penghasilan ya 1 juta umpama, ya kan, sehari 1 juta omsetnya, ya kan, itu kadang-kadang ada yang modalnya cuma 100.000, ya kan, kadang-kadang ada yang modalnya 300.000, ada yang modalnya sampai 500.000, ya kan, omsetnya 1 juta, ya berarti keuntungannya berapa itu? Keuntungannya 500.000, kan banyak. Nah, 500.000 yang untuk makan sehari katakanlah 100.000, ya. Masih sisa 400.000. Nah, ini dikumpulkan biasanya, ditabung, ya kan? Ditabung. Nah, setiap hari bisa nabung 400.000. Kalau sudah 10 hari berapa itu? 4 juta, ya kan? 4 juta. Kalau sebulan 4 kali 3 berapa? 12 juta. Ya, 12 juta kali 12 bulan. Banyak, ya kan? Ya kan, kalau kali 10 sudah 120. Nah, ini. Nah, itulah memang, ya kan. Dan itu sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah, ya kan? Itu tidak diharamkan oleh Allah. Jadi kita mencari ma'isyah, mengumpulkan dunia itu tidak diharamkan oleh Allah. Boleh-boleh saja kita mengumpulkan. Ya kan? Tapi supaya tetap ingat, nah gitu loh maksudnya ya. Supaya tetap ingat bahwa hidayah Allah agama Islam itu jauh lebih baik, jauh lebih pol lagi. Ya kan? Maka kita harus bahagia, harus senang menjadi orang Islam ini, harus senang. Ya. Nah ini itu baru gambaran yang satu, ya kan, belum lain-lain, ya kan. Orang yang bisnisnya, ya kan, tinggi atau besar, wah itu penghasilannya juga luar biasa. Dan semua rata-rata manusia itu suka mengumpulkan harta. Nanti kalau sudah tabungannya banyak, beli rumah, beli mobil, ya kan, bisa untuk ya beribadah haji dan lain-lain. Ya. Tapi supaya diketahui bahwa ya, dunia itu sebenarnya mataun qalilun wa mal hayatud dunya illa mataun qalil wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, ya, kesenangan yang menipu, ya kan. Nah itu yang perlu kita fahami, ya kan. Jadi yang hebat, yang pol adalah hidayah Allah. Hidayah Allah. Maka yang kita nomor satukan itu adalah urusan ibadah. Jadi kita di dalam hidup di dunia ini yang kita nomor satukan adalah urusan
ibadah, ya kan. Nah ini karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Bahkan Allah sudah berfirman di dalam hadis qudsi itu, ya bena Adam tafarrag li ibadati amla sadaraka ginan. Hei anak Adam, sempatkan untuk ibadah kepadaku, akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup, rasa kaya. Jadi kalau orang ini menomorsatukan ibadah, hatinya itu jadi kaya, hatinya jadi cukup. Nah itu, ya nggak tahu itu sudah keajaibannya, itu urusan Allah itu ya kan. Hati kita jadi kaya, jadi cukup. Nah ini, wa ilam taf'al malaktu sadroka syulan. Tapi kalau kamu nggak mau mengerjakannya, menyempatkan ibadah, akan aku penuhi ya kan hatimu dengan rasa apa? Sibuk ya kan. Jadi hidupnya itu sibuk terus pagi siang malam menggolek duit tok ya kan. Walaupun hasilnya banyak tapi hatinya nggak bisa bahagia. Nah itu hatinya nggak bisa bahagia, merasa kurang terus. Nah ini karena memang pada dasarnya manusia itu seperti yang disabdakan oleh Nabi, laukana libni Adam wadiyun labutago wadiyani. Walau kana libni Adam wadiyani labutago thalithan. Nah ini. Jadi umpama anak Adam itu punya harta kekayaan satu jurang, pasti cari yang 2 jurang. Umpama sudah punya 2 jurang, pasti cari 3 jurang. Nah itulah manusia ya kan. Maka supaya diingat bahwa ya kan, bahwa yang nomor satu adalah urusan ibadah. Nah apalagi sekarang ini bulan Ramadan, monggo kita semua untuk semangat di dalam mencari polnya bulan Ramadan. Keutamaannya bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh dengan pahala, penuh dengan barokah ya. Istirahat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan ngajinya. Ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, ara'aitum, bagaimana melihat kalian orang-orang kafir maksudnya. Ara'aitum, bagaimana melihat kalian orang kafir. Ma, pada apa-apa anzala yang telah menurunkan sapa Allahu Allah lakum, untuk kalian, bayane atau bentuknya, min rizkin, dari rizki, min rizkin, dari rizki atau rezeki. Faja'altum, lalu menjadikan kalian, faja'altum, lalu menjadikan kalian orang-orang kafir, minhu, dari rezeki, dari rezeki, haraman, pada haram, wahalalan, dan pada halal. Yaitu seperti yang mereka katakan di surat Al-An'am ayat 138, 139. Al-An'am 138, 139. Coba dibuka. Ya. Yang bunyinya, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha' bi za'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi sayajzihim bima kanu yaftarun. Jadi di dalam surat Al-An'am ayat 138 dijelaskan, yaitu orang-orang kafir mengatakan, ini adalah ternak dan tanaman. Ini adalah ternak, yang ini adalah tanaman, yang merupakan ternak dan tanaman khusus, yang boleh memakannya hanya orang-orang yang kami kehendaki. Nah, itu. Jadi mereka mengatakan ini adalah ternak-ternak yang khusus. Ini juga tanaman-tanaman yang khusus. Ini adalah haram, ya kan? Ini adalah ternak-ternak haram, tanaman-tanaman yang haram. Yang mana yang boleh memakannya adalah orang-orang yang sudah kami tentukan. Nah, itu, ya kan? Jadi mereka mengharamkan ternak dan tanaman dengan seenaknya sendiri, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan aturan Allah. Terus dilanjut, wa an'amun hurrimat zuhuruha, dan ini adalah ternak-ternak yang tidak boleh dinaiki,
tidak boleh digunakan untuk tunggangan. Ini juga ketentuan dari mereka. Seperti al-bakhirah, ya kan, unta bakhirah. Kemudian as-saibah, unta saibah, wasilah, ya, unta wasilah, unta ham, ya. Itu adalah unta-unta yang mereka khususkan untuk berhala mereka, untuk tuhan-tuhan mereka. Sehingga tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dijadikan kendaraan. Nah itu. Dan itu semua hanya sekehendak mereka sendiri. Wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha, dan ternak-ternak yang ketika mereka menyembelihnya itu tidak menyebut nama Allah. Jadi ketika menyembelih itu mereka tidak menyebut nama Allah dan melarang untuk menyebut nama Allah. Yang semua itu iftira'an alaih. Ya, hanya berbuat dusta kepada Allah. Ya, karena iftira' saja, merekayasa. Ya, saya jazihim bima kanu yaftarun. Allah akan membalas pada perbuatan dusta mereka. Nah, itulah contoh bahwa ya kan, mereka itu dengan seenaknya sendiri mengharamkan, menghalalkan sesuatu yang tidak ada aturan dari Allah. Nah, termasuk ayat 139 bawahnya itu, wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Nah itu. Mereka mengatakan anak onta yang masih di dalam perutnya onta ini, anak onta yang masih di dalam perutnya ibunya, yaitu onta ini waktu itu khusus untuk orang laki-laki kami dan diharamkan bagi istri-istri kami. Nah, jadi ini nanti onta ini nanti yang sedang hamil sekarang ini kalau melahirkan itu haram bagi para istri dan khusus untuk laki-laki, ya, dikhususkan untuk laki-laki yang boleh memakan. Wa iyakun maitatan fahum fihi syuraka. Nah itu. Tapi jika yang keluar, ya, jika ternyata ternaknya itu menjadi bangkai, maka mereka boleh bersama-sama menikmati bangkai itu. Maksudnya sama-sama bolehnya. Orang laki-laki boleh, orang perempuan juga boleh. Jadi jika ternaknya menjadi bangkai, ya kan, ada ternak mati, ya kan, tanpa disembelih dan jadi bangkai, nah maka boleh dimakan dan semua boleh menikmati. Saya jazihim wasfahum. Allah akan membalas pada perbuatan dusta mereka. Innahu hakimun alim. Nah itulah, ya kan, penjelasan yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 138 139. Ya. Kita kembali ke surat Yunus 59. Katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian tentang rezeki yang telah Allah turunkan untuk kalian? Ya, bagaimana pendapat kalian tentang rezeki yang telah Allah turunkan untuk kalian? Yang kemudian rezeki itu kalian haramkan sendiri dan kalian halalkan sendiri. Kalian tentukan yang ini halal, yang ini haram tanpa ada aturan dari Allah. Gimana seperti itu? Kul katakan Muhammad, Allahu, apakah Allah iku adzina telah memberi izin siapa Allah lakum pada kalian? Apakah Allah sudah mengizinkan kalian untuk menentukan halal haram itu? Ya kan? Katakan Muhammad kepada mereka, apakah kalian sudah mendapat izin dari Allah? Kok beraninya kalian menghalalkan seenaknya sendiri, mengharamkan seenaknya sendiri? Ataukah 'alallahi, atas Allah
taftaruna, berbuat dusta kalian, ataukah ya itu semua hanyalah dusta kalian kepada Allah. Yang jelas yaitu mereka hanya berbuat dusta, ya kan? Menipu, ya, dusta kepada Allah. Wa ma dhannul ladzina, dan tidak ada persangkaan orang-orang yaftaruna yang berbuat mereka 'alallahi, atas Allah, al-kadhiba, pada dusta, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Kat. Salah makna nih. Wa ma dhannu. Diulang ya. Wa ma dhannul ladzina, dan apakah persangkaan orang-orang? Dan apakah persangkaan orang-orang? Yaftaruna, yang berbuat mereka 'alallahi, atas Allah, al-kadhiba, pada dusta, yaumal kiamati, besok hari kiamat. Apakah mereka menyangka bahwa mereka akan selamat dari siksa Allah? Nah, maksudnya begitu. Jadi bagaimana persangkaan orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah besok di hari kiamat? Ya kan? Jadi bagaimana persangkaannya orang-orang yang berbuat dusta kepada Allah besok di hari kiamat? Apakah mereka menyangka bahwa bisa menghindar dari siksa Allah besok hari kiamat? Ya, apakah mereka meyakini atau mempunyai persangkaan bahwa besok hari kiamat mereka akan bisa menghindar dari siksa Allah? Jawabnya ya, jelas tidak, ya kan? Jelas-jelas tidak bisa. Mereka tidak akan bisa menghindar dari siksa Allah besok di hari kiamat. Pasti akan disiksa. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku ladzu fadlin, niscaya zat yang mempunyai keutamaan. Ladzu fadlin, niscaya zat yang mempunyai keutamaan. Alan nasi, atas manusia. Alan nasi, atas manusia. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka manusia, ikulah yashkurun, tidak bersyukur mereka. La yashkurun, tidak bersyukur mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu zat yang mempunyai keutamaan untuk semua manusia. Nah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bisa bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bisa bersyukur, tidak mensyukuri pada keutamaan yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Artinya apa? Artinya bahwa kasih sayangnya Allah, ya. Artinya adalah kasih sayangnya Allah itu lebih besar daripada murkanya. Ya. Sehingga walaupun orang-orang kafir tidak mau iman, ya, walaupun orang-orang kafir tidak mau iman, Allah tidak langsung menyiksa kepada mereka. Nah, itulah
Allah mempunyai keutamaan kepada manusia, untuk manusia. Jadi Allah sangat zat yang memberi rahmat kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia itu enggak bersyukur, yaitu artinya mereka sampai mati enggak mau sadar, ya. Mestinya tobat tapi mereka enggak mau bertobat, ya kan? Dan walaupun seperti itu, Allah tidak langsung menyiksa. Menyiksanya nanti menunggu setelah hari kiamat. Nah, jadi Allah sangat besar rahmatnya, Allah sangat besar kasih sayangnya kepada manusia. Ya, sehingga walaupun mereka kafir, orang-orang kafir itu tidak mau iman, ya Allah tidak langsung menyiksa. Tapi ya, ditunggu sampai mereka mau bertobat, atau pol-polnya enggak tobat, ya besok hari kiamat. Tapi kebanyakan mereka enggak tahu, enggak bersyukur. Wa ma takunu, dan tidak ada engkau Muhammad iku fi sya'nin, di dalam keadaan, fi sya'nin di dalam keadaan, maksudnya amal. Wa ma tatlu, dan tidaklah membaca engkau Muhammad minhu, dari keadaan, min Qur'anin, pada Al-Qur'an, wala ta'maluna, dan tidaklah beramal kalian, min amalin, dari suatu amal, illa, kecuali, kunna, ada kami Allah, atau telah ada kami Allah, alaikum, atas kalian, syuhudan, menyaksikan, ittufiduna, ketika mengerjakan kalian, fihi, di dalam ma, atau fihi, di dalam amal, fihi, di dalam amal. Wahai Muhammad, kata Allah, semua perbuatan kamu, semua amalan kamu, ya, semua perbuatan kamu, semua amalan kamu, juga termasuk, ya, ketika kamu membaca Al-Quran. Ketika kamu membaca Al-Quran, wahai Muhammad, pokoknya semua yang kalian amalkan itu kami saksikan. Ya, pokoknya semua yang kalian amalkan itu kami Allah menyaksikan kepada kalian ketika kalian mengerjakannya, mengerjakan amalan itu. Ya, intinya adalah bahwa semua amal kita, ya, semua perbuatan kita itu disaksikan oleh Allah. Allah mengetahuinya. Kita membaca Al-Quran, kita sholat, ya kan, kita sedekah, ya, itu semua disaksikan oleh Allah. Wa ma ya'zubu, dan tidak hilang. Wa ma ya'zubu, dan tidak hilang. An rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, apa min mithqali dzarratin, seberat semut, seberat semut kecil. Dzarrah itu asgharun naml, kecil, semut yang kecil, semut yang paling kecil. Asgharun namli, kecil-kecilnya semut, maksudnya semut yang paling kecil. Fil ardi, di bumi. Wala, juga tidak, fis samai, di langit. Wala asghara, dan tidak yang lebih kecil, min dzalika, daripada demikian itu, semut,
yang paling kecil, min dzalika daripada demikian itu semut yang paling kecil, wala akbaro dan tidaklah yang lebih besar, illa kecuali fi kitabin di dalam catatan, mubinin yang jelas, yaitu lauhin mahfuz, tertulis di lauhin mahfuz. Dan sekecil apapun amal, ya, sekecil apapun amal, walaupun sebesar semut yang paling kecil amal itu. Ya, sekecil apapun amalan, walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil, baik di bumi maupun di langit, itu tidak akan hilang dari Allah. Ya. Jadi sekecil apapun amalan, ya, walaupun amalan itu hanya sebesar semut yang paling kecil, itu tidak akan hilang dari Allah. Artinya semua akan ketahuan oleh Allah. Ya. Baik itu amalannya berada di bumi maupun amalan yang berada di langit. Bahkan, ya kan? Bahkan amalan yang lebih kecil daripada kecilnya semut. Bahkan amalan yang lebih kecil daripada semut yang terkecil. Atau yang lebih besar daripada semut yang paling kecil. Semua, ya kan, itu telah ditulis di lauhin mahfuz. Ya kan. Jadi amalan yang lebih kecil daripada semut yang paling kecil atau yang lebih besar, itu semua sudah tertulis di lauhin mahfuz, sehingga tidak ada yang kelewatan. Semua pasti ketahuan. Ala ingatlah, inna auliya Allah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, ikutlah khaufun, tidak ada kekhawatiran, alaihim atas mereka, kekasih-kekasih Allah, walahum dan tidak ada mereka, kekasih-kekasih Allah, iku yahzanuna sama susah mereka, maksudnya di akhirat nanti. Ketahuilah atau ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, yaitu orang-orang iman, kekasih Allah itu adalah orang iman ya. Ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah atau orang-orang iman, itu besok di akhiratnya tidak ada khawatir dan tidak ada rasa susah. Jadi di akhirat itu besok orang iman nggak akan khawatir, juga nggak akan susah. Gimana ya, saya masuk surga apa enggak ya? Nggak ada. Jadi kekhawatiran itu nggak ada. Atau kesusahan, waduh gimana ini, saya kok nggak bisa masuk surga? Nggak ada. Karena mereka pasti masuk surga. Yaitu. Nah itu semua didapatkan dari keimanan dan amal soleh. Ya, jadi surga bagi orang iman yang sehingga mereka di akhirat nggak akan susah, nggak akan khawatir, itu didapatkan karena mereka iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Itu ya kan. Orang yang mau beriman dan beramal soleh pasti mereka masuk surga. Nah, yaitu kekasih Allah adalah alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka, wa kanu dan ada mereka iku yattaqun sama bertakwa mereka. Nah, yang dikatakan kekasih-kekasih Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa, takut kepada Allah. Lahum bagi mereka orang-orang iman, atau bagi mereka kekasih Allah, yaitu orang-orang iman, al-bushra, kesenangan,
fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Mereka orang-orang iman mendapatkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Hidupnya di dunia bahagia, hidupnya di akhirat masuk surga. Itulah orang-orang iman. Ya. Jadi orang iman itu pokoknya serba nikmat, serba seneng. Di dunianya sudah seneng, anak-anaknya baik-baik, ya kan? Anak-anaknya tertib-tertib. Ya itulah orang iman, karena anak baik, anak soleh itu bagi orang tua, bagi orang iman sudah menjadi suatu kebahagiaan, ya kan? Walaupun, ya kan, ya bisa dibilang atau bisa dikatakan anak-anaknya ya umpama kerja ya nggak harus yang kerja yang sebagai orang atasan, ya kan? Ya mungkin ya hanya kerja ya kaki lima atau dan lain sebagainya, tapi anak-anaknya baik-baik, waktunya sholat tertib, ya kan, waktunya ya apalagi puasa tertib, ya, waktunya baca Quran tertib, waktunya bangun malam doa juga mau dibangunkan. Itu sudah suatu kebahagiaan bagi orang iman. Apalagi begitu menikah, ya kan, mendapat orang yang baik lagi, ya kan, mendapat istri yang baik atau mendapat suami yang baik. Wah, itu sudah luar biasa, ya kan, sudah suatu kebahagiaan di dunia. Nah ini, jadi hidupnya tenang. Orang iman itu hidupnya tenang, nggak kena, ya kan, bisnis-bisnis yang penipuan, ya kan, bisnis-bisnis yang jahat, ya kan, yang ujung-ujungnya adalah penipuan. Nah itu nggak mau orang iman, karena memang dijaga oleh Allah, ya kan, dijaga oleh Allah. Ya ini, jadi mereka orang-orang iman itu di dunianya sudah bahagia. Nah di akhiratnya ya pastilah ya Allah sudah berjanji, ya kan, sudah berjanji akan memasukkan orang iman ke dalam surga. La tabdila, tidak ada yang menggantikan li kalimatillahi, pada kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat-kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Ya ini kalimat Allah, Al-Quran ini. Termasuk di atas tadi, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang iman akan bahagia di dunia dan akhirat. Ini kalimat Allah. Ini tidak ada yang bisa mengganti. Ya, pasti orang iman itu bahagia dunia akhirat. Nah itu. Pasti orang iman itu masuk surga. Nah ini nggak akan bisa ada yang mengganti kalimat Allah ini. La tabdila li kalimatillah. Dzalika, demikian itu kesenangan dunia, kesenangan akhirat, ya surga. Huwa dzalik, iku al-fauzul azim, keuntungan yang besar. Nah, kesenangan itu adalah kesenangan yang besar atau keuntungan yang besar. Orang iman mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan kesenangan akhirat di surga, itu merupakan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena ya kalau sudah masuk surga, khalidina fiha abada, tidak akan keluar dari surga. Wala yahzunka, dan janganlah menyusahkan kepadamu Muhammad, apa qauluhum, ucapan mereka orang-orang kafir. Yaitu mereka mengatakan kamu gila. Orang kafir mengatakan kepada kamu, kamu adalah tukang sihir, ya kan? Kamu adalah tukang syair, ya kan? Kamu orang gila. Itu jangan membuat kamu susah. Wahai Muhammad, ini kata Allah, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ucapan orang lillah, sesungguhnya bagi Allah, sapa man orang fis sama wati. Nah itu.
Pasti orang atas mereka kekasih-kekasih Allah. Walahum, dan tidak ada mereka kekasih-kekasih Allah iku yahzanuna fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat. Mereka orang-orang iman mendapatkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Hidupnya di dunia bahagia, hidupnya di akhirat masuk surga. Itulah orang-orang iman. Ya. Jadi orang iman itu pokoknya serba nikmat, serba seneng. Di dunianya sudah seneng, anak-anaknya baik-baik, ya kan? Anak-anaknya tertib-tertib. Ya itulah orang iman, karena anak baik, anak soleh itu bagi orang tua, bagi orang iman sudah menjadi suatu kebahagiaan, ya kan? Walaupun, ya kan, ya bisa dibilang atau bisa dikatakan anak-anaknya ya umpama kerja ya nggak harus yang kerja yang sebagai orang atasan, ya kan? Ya mungkin ya hanya kerja ya kaki lima atau dan lain sebagainya, tapi anak-anaknya baik-baik, waktunya sholat tertib, ya kan, waktunya ya apalagi puasa tertib, ya, waktunya baca Quran tertib, waktunya bangun malam doa juga mau dibangunkan. Itu sudah suatu kebahagiaan bagi orang iman. Apalagi begitu menikah, ya kan, mendapat orang yang baik lagi, ya kan, mendapat istri yang baik atau mendapat suami yang baik. Wah, itu sudah luar biasa, ya kan? Sudah suatu kebahagiaan di dunia. Nah ini, jadi hidupnya tenang. Jadi orang iman itu hidupnya tenang, nggak kena, ya kan, bisnis-bisnis yang penipuan, ya kan, bisnis-bisnis yang jahat, ya kan, yang ujung-ujungnya adalah penipuan. Nah itu nggak mau orang iman, karena memang dijaga oleh Allah, ya kan, dijaga oleh Allah. Ya ini. Jadi mereka orang-orang iman itu di dunianya sudah bahagia. Nah di akhiratnya ya pastilah ya Allah sudah berjanji, ya kan, sudah berjanji akan memasukkan orang iman ke dalam surga. La tabdila, tidak ada yang menggantikan li kalimatillahi, pada kalimat-kalimat Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat-kalimat Allah. Apa itu kalimat Allah? Ya ini, kalimat Allah, Al-Quran ini. Termasuk di atas tadi, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang iman akan bahagia di dunia dan akhirat. Ini kalimat Allah. Ini tidak ada yang bisa mengganti. Ya, pasti orang iman itu bahagia dunia akhirat. Nah itu. Pasti orang iman itu masuk surga. Nah ini enggak akan bisa ada yang mengganti kalimat Allah ini. La tabdila li kalimatillah. Dzalika, demikian itu kesenangan dunia, kesenangan akhirat, ya surga. Huwa dzalik, iku al-fauzul azim, keuntungan yang besar. Nah, kesenangan itu adalah kesenangan yang besar atau keuntungan yang besar. Orang iman mendapatkan kesenangan dunia, mendapatkan kesenangan akhirat di surga, itu merupakan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena ya kalau sudah masuk surga, khalidina fiha abada, tidak akan keluar dari surga. Wala yahzunka, dan janganlah menyusahkan kepadamu Muhammad apa qauluhum, ucapan mereka orang-orang kafir, yaitu mereka mengatakan kamu gila. Orang kafir mengatakan kepada kamu adalah tukang sihir, ya kan? Kamu adalah tukang syair, ya kan? Kamu orang gila. Itu jangan membuat kamu susah. Wahai Muhammad, ini kata Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ucapan orang-orang kafir itu jangan membuat kamu susah. Yang menuduh kamu gila, kamu tukang syair, kamu tukang lagu-lagu, kamu tukang sihir, jangan membuat kamu susah. Ketahuilah innal izzata, sesungguhnya kemuliaan,
iku lillahi bagi Allah jami'an kesemuanya. Ketahuilah bahwa semua kemuliaan itu milik Allah. Semua kemuliaan itu milik Allah. Maka kalau kamu Muhammad pengen jadi orang yang mulia, ya ikutlah Allah. Nah, gitu ya. Kalau pengen jadi orang yang mulia, ikut Allah. Ya, bertahan di dalam agama Allah. Kamu jangan susah terus putus asa, jangan, nggak boleh. Nah ini adalah nasihat Allah untuk Nabi Muhammad. Ya, tentunya juga berlaku untuk umatnya. Ya, kita semua umat Nabi Muhammad ya harus begitu. Jangan sampai kita putus asa di dalam beribadah kepada Allah. Hanya gara-gara cemoohan manusia aja kita terus kemudian nggak jadi menetapi agama Allah. Nah, putus ibadah kita, nggak boleh. Huwa Allah iku as-sami'u, maha mendengar, al-alim, lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allah maha tahu ya, Allah maha tahu, Allah maha mendengar. Maka jangan terpengaruh dengan ejekan-ejekan orang kafir. Ala ingatlah innalillah sesungguhnya bagi Allah sapa man orang fis samawati di beberapa langit, waman dan orang fil ardi di bumi. Ingatlah bahwa semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi itu semua milik Allah. Semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi itu semua milik Allah. Sehingga ya semua atas kendali Allah, semua atas ya kan kekuasaan Allah. Kalau Allah mau menyiksa ya itu urusan Allah. Allah memasukkannya ke dalam rahmat Allah, ke surga, ya itu juga urusan Allah. Ya tentunya Allah sudah memberi aturan sebelumnya. Wa ma yattabi'u dan tidaklah mengikuti. Wa ma yattabi'u dan tidaklah mengikuti sapa alladzina orang-orang yad'una yang sama menyembah mereka min dunillahi dari selain Allah, min dunillahi dari selain Allah, syuraka'a pada beberapa sekutu. Mengikuti syuraka'a pada sekutu. Sebenarnya orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, sebenarnya orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah itu tidak mengikuti pada sekutu-sekutunya Allah. Karena apa? Karena memang Allah nggak punya sekutu. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan berhala itu sekutu Allah, itu tidak benar. Jadi orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir menyembah pada Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebenarnya tidak mengikuti sekutu. Tidak mengikuti sekutu Allah. Nah, in yattabi'un tidaklah mengikuti mereka orang-orang kafir illa dzan kecuali persangkaan saja. Dan sebenarnya yang mereka ikuti itu hanya persangkaan mereka. Artinya apa? Mereka menyembah berhala itu tidak berdasarkan hujah, tidak berdasarkan dalil dari Allah. Jadi nggak ada dalilnya. Jadi mereka hanya mengikuti persangkaan diri mereka sendiri. Mereka mengikuti ro'yu, ya. Mereka mengikuti pikiran mereka sendiri. Jadi mereka menyembah berhala itu hanya mengikuti pikiran, ya. Pikiran mereka sendiri. Ya. Jadi diangen-angen sendiri, wah ini kalau begitu Tuhan itu ya ini berarti
sama dengan Allah, ini pendekat saya kepada Allah, akhirnya disembah. Nah, itu aja, ya kan. Seperti patung-patung yang disembah itu kan dulunya adalah orang-orang soleh, ya kan. Jadi dulu itu orang-orang soleh yang meninggal itu dibentuklah patung dengan tujuan kalau ibadah biar tambah khusyuk. Tujuannya awal begitu, ya kan. Jadi ketika ada orang soleh yang mati, ya kan. Nah, akhirnya orang soleh yang mati ini dibuatlah patung di masjid mereka. Tujuannya agar ibadahnya tambah khusyuk karena melihat ulamanya itu ibadahnya khusyuk sebagai perantara, itu awalnya. Lama-lama jadi sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang merupakan syuraka bagi Allah, kata mereka, ya kan. Padahal Allah tidak mempunyai syuraka, Allah tidak mempunyai sekutu. Jadi mereka hanya mengikuti pikiran mereka sendiri. Wa inhum, dan tidak ada mereka iku illa yakhrusun, kecuali berdusta mereka atau berbuat dusta mereka. Dan mereka seperti itu hanya berbuat dusta saja, berbohong, ya kan. Tidak ada dalilnya. Huwa Allah iku alladzi dzat ja'ala, telah menjadikan siapa Allah, lakum, untuk kalian, al-laila, pada malam, litaskunu, agar bertempat kalian, fihi, di dalam malam. Wan nahara, maksudnya wa ja'alal lakum an-nahara, dan Allah telah menjadikan untuk kalian pada siang, mubsiron, yang menerangi atau yang terang, padang. Allah adalah zat yang telah menjadikan malam untuk kalian agar kalian bisa beristirahat di malam hari. Ya kan? Jadi Allah adalah zat yang telah menjadikan malam untuk kalian agar kalian bertempat di dalam malam itu. Maksudnya agar kalian bisa beristirahat di dalam malam itu. Jadi kalau malam orang itu pada tidur. Memang Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat, ya, untuk tidur, tidak untuk bekerja. Dan Allah juga menjadikan siang sebagai yang menerangi atau siang yang terang, ya kan. Jadi dengan adanya siang, keadaannya jadi terang. Dengan terbitnya matahari, jadilah, ya kan, dunia ini menjadi terang dan siang. Nah, disitulah untuk bekerja. Walaupun, ya kan, kadang-kadang orang itu kerjanya malah justru di malam hari, ya kan. Kalau siang malah tidur, ya kan. Nah, kalau siang tidur, ya. Ada orang itu dinasnya malam, ya kan. Atau lembur malam, itu juga ada. Tapi, ya kan, pasnya atau bukan pasnya, ya apa ya, istilahnya ya, ketentuannya, ya kan, kalau malam itu memang untuk beristirahat, nah kalau siang untuk bekerja, ya kan. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu, la ayatin, niscaya menjadi ayat, liqaumin, bagi kaum, yasmauna, yang sama mendengarkan mereka. Nah, semua itu pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang mau mendengarkan, yang mau ngaji, ya kalau sekarang ya ngaji. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang harus disyukuri, ya kan. Itulah malam, siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang harus disyukuri
Dan itu pasti menjadi ayat bagi orang-orang yang mau mendengarkan, orang yang mau menjadi faham, yang mau mengaji. Makanya jangan bosan dengan ngaji ya, terus kita mengaji. Qalu berkata mereka, orang-orang musyrik, di antaranya adalah orang-orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Jadi qalu berkata mereka, orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, yaitu Yahudi, Nasrani, dan kafir Quraisy, ittakhadha, mengambil sapa Allahu Allah waladan pada anak. Waladan pada anak. Jadi orang-orang musyrik mengatakan Allah itu punya anak. Ya. Orang-orang musyrik mengatakan Allah itu punya anak. Waktu itu orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Ya kan? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak laki-laki Allah. Nah, padahal Uzair itu siapa? Nabinya Allah, bukan anak Allah. Ya kan? Nabi Allah, salah satu dari nabi Allah. Utusan Allah. Terus wa qalatin nasara Isa ibnullah, ya kan? Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ya kan? Isa adalah anak Allah, nah, katanya begitu, ya kan? Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, ya kan? Isa anak Allah, ya kan? Ya. Sehingga mereka ya, ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapak, ya kan? Tuhan Bapak, Tuhan anak, Tuhan keponakan. Wah, ini payah ini. Ya. Ya, padahal itu semua nggak ada, ya kan? Isa itu siapa? Utusan Allah. Isa itu Rasulullah, ya kan? Isa itu Rasulullah, bukan anak Allah, ya kan? Itulah orang Nasrani, ya. Nah, terus waqalat kufaru Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mengatakan al malaikatu banatullah. Malaikat-malaikat